یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیو یارک میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں یوگ سے متعلق تقریبات کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے امریکہ میں صحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور معاشی شعبے کے ماہرین سے ملاقات کی۔ چین نے اقوام متحدہ میں بھارت اور امریکہ کی جانب سے پاکستان میں مقیم لشکر طیبہ کے دہشت گرد ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز پر روک لگا دی ہے۔ بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی ایچ ایس پرنوئے اور پاروپلی کشیپ تائیوان میں تائپے اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور آج شام بنگلورو میں ایس اے ایف ایف چیمپئن شپ 2023 میں بھارت کی مردوں کی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا 9واں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال یوگ کے اس دن کا موضوع ہے وسودھیو کٹمبکم کے لیے یوگ، جو بھارت کی سماجی اور ثقافتی وراثت کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوگ کے عالمی دن کے موقع پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوگ کسی تہذیب کی ایک بڑی حصولیابی ہے اور بھارت کی جانب سے دنیا کو ایک بہترین تحفہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کی ثقافت، سماجی ڈھانچہ، روحانیت اور نظریات نے ہمیشہ روایتوں کو تقویت دی ہے جن سے اتحاد پیدا ہوا ہے۔ یوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ سے ایک صحت مند اور بااختیار معاشرہ تشکیل پاتا ہے جہاں مجموعی توانائی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے ایمس میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات کی قیادت کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی جانب سے پوری دنیا کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔ انہوں نے سبھی پر زور دیا کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول میں یوگ کو اپنانے کا عہد کریں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے دلی کینٹ میں یوگ کے عالمی دن کے موقع پر یوگاسن کیا۔ مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تاریخی گیٹ وے آف انڈیا پر یوگ کے پروگرام میں شرکت کی۔ جناب شنڈے نے کہا کہ ریاستی سرکار نے پوری ریاست میں یوگ کے دن کی تقریبات کا منصوبہ بنایا ہے اور اس میں 35 لاکھ شہریوں کی شمولیت کا امکان ہے۔ بھارتی بحریہ مختلف بحری اڈوں کے علاوہ ممبئی میں آئی این ایس وشاکھاپٹنم اور آئی این ایس مورمگاؤ پر یوگ کا عالمی دن منا رہی ہے۔ ناگپور میں مرکزی وزیر نتن گڈکری نے یوگ کے پروگرام میں شرکت کی۔ پونے میں مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان G20 کے تعلیم سے متعلق ورکنگ گروپ کے مندوبین کے ساتھ یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں شامل ہوئے۔ یوگ کے 9ویں بین الاقوامی دن کا اصل پروگرام پورے جوش و خروش کے ساتھ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منعقد کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے گیریسن گراؤنڈ پر تقریباً 15,000 افراد کے ساتھ یوگ کیا۔ جبل پور میں وسودھیو کٹمبکم کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت مختلف مقامات پر تقریباً 1.5 لاکھ افراد نے یوگ کے پروگراموں میں شرکت کی۔ مدھیہ پردیش کے گورنر منگو بھائی پٹیل، وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال اور کئی مرکزی وزراء نے اصل پروگرام میں یوگاسن کیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل آر ہری کمار آج صبح کوچین شپ یارڈ میں آئی این ایس وکرانت پر یوگ کے عالمی دن کی تقریبات کے سلسلے میں بحریہ اور دفاع کے اہلکاروں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس تقریب میں مختلف خواتین سمیت تقریباً 700 اہلکاروں نے شرکت کی۔ وزیر دفاع نے اس موقع پر یوگا سکھانے والے افراد کو مبارکباد پیش کی۔ ہزاروں دویانگ جنوں نے یوگ کی تقریب میں شامل ہو کر عالمی ونڈر ورلڈ بک آف ریکارڈز، ایشیا بک آف ریکارڈز اور انڈیا بک آف ریکارڈز کے ساتھ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت نے حیدرآباد کے مضافات میں کانہا شانتی ونم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ 16 ریاستوں سے 21 زمروں کے تحت تقریباً 3,000 دویانگ جنوں نے اس تقریب میں یوگاسن کیے۔ W20 کی پائیدار مالی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے آخری دن آج صبح مہابلی پورم کے قابل دید ساحل پر واقع مندر میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات منائی گئی۔ بھارتی بحریہ نے دبئی کے مینا راشد کے تاریخی ڈاکس پر آئی این ایس برہم پتر کے پس منظر میں یوگ کے اوشن رنگ میں شامل ہو کر وسودھیو کٹمبکم کے پیغام کو عام کیا۔
इस तकरीब का एहतमाम अबूधाबी में भारतीय सफारत खाने और डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से किया गया था। योग के ओशन रिंग में भारतीय बहरिया और मर्चेंट जहाज दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में दोस्त मुल्कों के जहाजों और बंदरगाहों पर योग के आम आसनों का मुजाहिरा करते हैं। योग के प्रोग्राम में आईएनएस ब्रह्मपुत्र के जहाज के अमले के 200 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल एक दस्ते ने भी शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स पर योग के आलमी दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। जनाब मोदी अमरीका और मिस्र के अपने 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले के तहत कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, जहां भारतीय बिरादरी के अफराद उनके खैर मकदम के लिए बड़ी तादाद में जमा थे। भारतीय बिरादरी के अफराद ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ होटल पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वजीर-ए-आज़म ने अपने दौरे का आगाज माहिर रियाजी और माहिर शुमारियात, दानिशमंद और मुसन्निफ प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब के साथ तबादले ख्याल से किया। उन्होंने मारूफ बौद्ध स्कॉलर और मुसन्निफ पद्मश्री बॉब थर्मन से भी बातचीत की। उन्होंने इस बात पर तबादले ख्याल किया कि आलमी चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए बौद्ध अक़दार किस तरह मशअल राह बन सकती हैं। जनाब मोदी ने सरमायाकार, मुसन्निफ और हेगड़े फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के साथी बानी रे डालियो से भी मुलाकात की। उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की की खातिर हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात को उजागर किया। जनाब मोदी ने टेस्ला मोटर के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। जनाब मस्क ने कहा कि वो भारत के मुस्तकबिल के तईं पुरजोश हैं और मजीद कहा कि दुनिया के किसी भी दीगर बड़े मुल्क के मुकाबले भारत पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वजीर-ए-आज़म ने सरकर्दा माहिर इक़्तिसादियात और नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर पॉल रोमर से भी मुलाकात की। वजीर-ए-आज़म ने ज़राअत, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे वसीतर शोबों से वाबस्ता अमरीका के सरकर्दा माहिर तालीम के ग्रुप से भी बातचीत की। इस बातचीत में भारत की नई तालीमी पॉलिसी के तहत तहकीक में इश्तराक और दोतरफा तालीमी तबादले के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज की गई। कल जनाब मोदी का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा और वो अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ अपने आला सतही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी सदर खातून अव्वल शाम में वजीर-ए-आज़म के एजाज में एक ईशाइये की मेजबानी करेंगे। वजीर-ए-आज़म अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म जुमे के रोज अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मेजबानी में एक जोहराने में शामिल होंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी की दावत पर इस माह की 24 और 25 तारीख को मिस्र के सरकारी दौरे के लिए काहिरा का सफर करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पहली मर्तबा एक करीबी और दोस्त मुल्क का दौरा करने के मुंतजिर हैं। चीन ने पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए भारत और अमरीका की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई तजवीज़ पर रोक लगा दी है। साजिद मीर 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस होने की वजह से मतलूब है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप ताइवान में जारी ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सीधे सेटों में अपने अपने हरीफों को हराकर मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों की भारतीय फुटबॉल टीम आज बेंगलुरु में श्री कांतीवरा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सैफ चैंपियनशिप 2023 के अपने टाइटल का दिफा करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में योग से मुताल्लिक़ तक़रीबात की क़यादत करेंगे। वजीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीका में सेहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और माशी शोबे के माहिरीन से मुलाकात की। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में मुक़ीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ पर रोक लगा दी है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप ताइवान में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।